हाँ जी, अपैक्स अकैडमी बठिंडा दे विच तुहाडा स्वागत है जी। मैं कमलदीप सिंह पंजाबी नैट की क्लास लैके हाजिर हाँ जी। नाल दोस्तों आपां मास्टर केडर के बारे भी विचार चर्चा करांगे। सो अज का जो अपना विषय है वो है आधुनिक पंजाबी काव्य। सो ये आधुनिक पंजाबी काव्य के बारे आपां एक बड़े सिस्टम नूं आधार बना के बोर्ड ते लिख के मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो वो बड़े जोश के नाल तैयारी शुरू तो करते हैं तो पर बाद दे विच उलझ जाते हैं। सो इस उलझन नूं आपां खत्म करन दे लई मैं तुहानूं बोर्ड ते एक सिस्टम नूं आधार बना के पहले दौर के कवि, दूजे दौर के कवि, तीजे दौर के कवि किवें किवें कवियां ने रचनावां लिखियां, किहड़ा दौर आया, किहड़ियां रचनावां लिखियां गईयां, उस दे संबंध दे विच आपां विचार चर्चा करांगे। सो सब तो पहला पहली पीढ़ी के जो कवि है, कविता का मुੱਢ जो पहले पीढ़ी के कवियों के द्वारा वजा, सब तो पहला कविता का मोढ़ी जो वो भाई वीर सिंह जी नूं कहा जाता है। आधुनिक साहित्य का मोढ़ी, आधुनिक कविता का मोढ़ी, आधुनिक वार्तक का मोढ़ी जे गल करिए तो भाई वीर सिंह का बड़े महत्वपूर्ण वड्डे पद्धर ते नाम आउंदा है। तो इन्हां ने जो कवितावां लिखियां वो जदों अंग्रेज पंजाब दे विच आए तो उन्होंने पंजाब के लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया। देखो गल्लां नूं समझना पैना अपने नूं। इन्हां ने सिक्खी के प्रचार लई वध तो वध कवितावां लिखियां, वध तो वध रचनावां लिखियां। तो इन्हां दे जो कवितावां दे विच अध्यात्मवाद है वो झलकदा है, ते नाल नाल जो इन्हां दीयां कवितावां दे विच प्रकृति की गल आउंदी आ, कुदरत ते कादर की गल करते हैं, ये झरनिਆਂ की गल करते हैं, परमात्मा की गल करते हैं। तो इन्हां नूं अध्यात्मवादी ते प्रकृतिवादी कवि भी कहा जाता है। सो इन्हां ने भी बहुत वड्डे पद्धर ते जो कवितावां लिखियां। उस तो बाद प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी का नाम आउंदा पहली पीढ़ी के कवियों के विच। प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी अजिहे कवि सन जिन्हां ने हर तरह का लिटरेचर पढ़िया। जो जापान गए तो उत्थे बुद्ध धर्म नूं ग्रहण किया, अंग्रेजी हिंदी हर एक तरह की भाषा जानते सन। सो इस तरह इन्हां दी जो कविता दे विच है सारे संसार का रंग देखण नूं मिल जाता। सो इस तरह ये इन्हां ने धर्म की तो गल की ही, नाल समाज की, क्योंकि इन्हां दा घेरा दायरा वड्डा होने करके हर एक तरह का रंग इन्हां दी कविता दे विच देखण नूं मिलिया। जे वार्तक की गल करिए, वार्तक की जो सिरजना है इन्हां द्वारा की गई। एक वार्तक नूं भावें इन्हां दे वाक है, वार्तक दे बहुत लंबे लंबे हैं, एक पैरे के रूप दे विच वाक जो रचे जाते हैं, पर इन्हां ने वार्तक नूं भी नवीं लीहां ते पाया। सो तां करके इन्हां नूं नव अध्यात्मवादी ते नव रहस्यवादी कवि के तौर पर जाणिया जाता है। इन्हां ने भी वड्डे पद्धर ते देन पंजाबी विषय नूं दित्ती कविता के तौर पर। उस तो बाद दोस्तों धनी राम चातरक जी का नाम आउंदा है। धनी राम चातरक जी दियां जदों आपां कवितावां पढ़दे हां तां इन्हां दे द्वारा लिखियां कवितावां दे विच अपने नूं सभ्याचारक रंग, लौकिक ते रवायती कवि इन्हां नूं तां ही कहा जाता है क्योंकि इन्हां दियां कवितावां दे विच सभ्याचारक रंग वेखण नूं मिलदा है। जे इन्हां दी कविता विसाखी का मेला पढ़िए, साउण कविता पढ़िए, किद्दां छप्पड़ नाले डड्डू उस दे विच रौला पाउंदे आ, साउण दे महीने दे विच मींह शराटे आउंदे आ। सो ये सभ्याचारक रंग है जिहड़े इन्हां दी कविता दे विच देखण नूं मिलदा है। लाला कृपा सागर की गल करिए तो सब तो पहला महालक्ष्मी जो महाकाव्य है इन्हां दे द्वारा रचा गया। सब तो पहला महाकाव्य लिखण की पिरत इन्हां ने पाई। सो इन्हां दी कविता वृतांतक कवि के तौर पर इन्हां नूं जाणिया जाता है। भावें इन्हां ने बहुत ही थोड़ी कविता लिखी है पर महाकाव्य के नाम नाल इन्हां दी जो है मशहूरी हुई है। उस तो बाद डॉक्टर चरण सिंह की गल करते हैं। डॉक्टर चरण सिंह ने भावें थोड़ी बहुत कविता लिखी है, इन्हां दा नाम नाटक दे विच आउंदा है। ये भाई वीर सिंह जी के पिता जी सन। सब तो वड्डी गल यह है दोस्तों, पेपर दे विच प्रश्न पूछा गया 2018 दे विच कि शकुंतला नाटक का अनुवाद किहड़े कवि द्वारा किया गया है, तो वो डॉक्टर चरण सिंह जी ही सन जिन्हां ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया। अगे आपां जदों नाटकां दे बारे पढ़ांगे तो उदों इन्हां दे बारे पढ़ांगे। उस तो बाद भाई रणधीर सिंह जी का नाम आउंदा है। इन्हां ने भी थोड़ी बहुती कविता है वो लिखी है।
ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਪਲ ਪਲ ਰੰਗ ਬਟਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇਹ ਸੰਨ 47 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਰੰਗ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਬੌਧਿਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੌਧਿਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਸ ਰਸੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਦੀ,
ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਦੌਰ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਬੁਰਜੂਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਬੁਰਜੂਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਬਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਬ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਹਸਰਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੂਣਾ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਕਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। SS ਮੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਜ਼ਲਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਗੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦੀ।
ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਗੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਗਜ਼ਲਗੋ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਤਰਸੇਮ, ਮੋਹਨਜੀਤ, ਮਨਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਗੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਟੱਕਰ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਵੇਂ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਨਵੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।